सत श्री अकाल जी, मैं योगेश गुरनाथ ते तुसी देख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया। थोड़े लिए लेके हाजिर हूँ जिसका नाम है जी लेजेंड्स ऑफ पंजाब। तो जिमें तुसी साडे इंडोज टीवी के बाकी प्रोग्राम्स नूं प्यार दिंदे हो तो मैनूं पूरी उम्मीद है कि तुसी इस प्रोग्राम नूं भी जरूर प्यार दोगे, क्योंकि ये असी तुहाड़ियां फेवरेट शख्सियतां दे बारे, उन्हां दी जिंदगी दे बारे कुछ खास चीज़ां तुहाडे लई लैके आउंदे रहांगे आउण वाले एपीसोड्स दे विच भी। अज आपां गल करनी आ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दे लिविंग लेजेंड, बड़े शानदार ते ज़बरदस्त एक्टर सरदार सोही साहब दे बारे, जिन्हां नूं जदों असीं सिनेमा दे विच देखदे हां तां असीं अपणियां अखां भी झपकणियां कई बार भुल जांदे हां, क्योंकि उन्हां दी शानदार अदाकारी सानूं बन लैंदी आ। बहुत सारियां वड्डियां फिल्मां अगर हिट होईयां ने तां सरदार सोही साहब की बदौलत वो फिल्मां हिट होईयां ने, बिकॉज उन्होंने बड़ी सोहनी अदाकारी उन्हां फिल्मां दे विच कीती। सरदार सोही साहब जिंदगी दियां ऑलमोस्ट 70 बहारां भोग चुके ने, मान चुके ने, पर यह सफ़र उन्हां दा सौखा नहीं सी। बड़ियां औखियां राहां दे विचों, बड़े औखे माहौल दे विचों, बड़े औखे हालातां दे विचों लंघ के सरदार सोही साहब अज पंजाबी फिल्मां दे ज़बरदस्त एक्टर बने ने। सो किवें किवें सरदार सोही साहब इस बुलंदी तक पहुँचे कि अज कोई भी पंजाबी फिल्म सरदार सोही साहब तो बिना अधूरी जापदी है। इन्ना ज़्यादा प्यार उन्हां दे प्रति लोगों का हो गया है, लोग उन्होंने स्क्रीन ते देखना पसंद करते हैं। सो उन्हां दी जिंदगी के बारे कुछ खास गल्लां, कुछ इहो जिहियां गल्लां जो तुसीं जाणदे नहीं, मैं तुहानूं ज़रूर दसूँगा कि किवें एक आम इंसान तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लिविंग लेजेंड बने सरदार सोही साहब। ओनली ऑन इंडोज टीवी दे इस प्रोग्राम जिहदा नाम है जी लेजेंड्स ऑफ पंजाब। दोस्तों कहते आ पैंदा अपने मुकद्दरा ना भिड़ना, सौखियां नहीं पाउणियां बुलंदियां। ओए आ की कही जांदा है, मैनू तां कोई समझ नहीं आउंदी एदी। पता नहीं भाई, अद्ध भुखा जिहा चढ़ाई जांदा मुंडियां नूं देख के। ये गल हूबहू सरदार सोही साहब ते लागू होंदी है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक्टिंग के लेखे लाई है, कलाकारी के लेखे लाई है, पंजाबी सिनेमा के लेखे लाई है, पंजाबी थिएटर के लेखे लाई है। 1949 दे विच पंजाब के संगरूर जिले के पिंड टिब्बा दे विच सरदार सोही साहब का जन्म होया। ते जदों स्कूल दे विच पढ़दे सी, अपनी मुढ़ली सिक्ख्या हासिल कर रहे सी, प्राइमरी एजुकेशन वो लै रहे सी, उदों तो ही स्कूल दे विच उन्हां दा जिहड़ा प्यार सी वो कलाकारी वल पै गया ते वो इस चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होए ते उन्होंने उदों ही डिसीजन ले लिया सी कि मैं जिंदगी भर इस लाइन दे विच, इस खेतर दे विच काम करना है। पंजाब के प्रसिद्ध नाटककार हरपाल टिवाणा जी के नाल सन 1975 तो लैके 1987 तक लगातार 12 साल थिएटर का हिस्सा रहे सरदार सोही साहब। इसे करके शायद जदों असीं उन्होंने हुण स्क्रीन ते देखदे हां तां उन्हां दा कल्ला कल्ला डायलॉग, उन्हां दा कल्ला कल्ला मूवमेंट जो सानूं स्क्रीन ते नज़र आउंदा है, वो इदां लगदा है कि जिवें एक्टिंग उन्हां दे विच, उन्हां दे रोम रोम दे विच, उन्हां दे हर अंग दे विच एक्टिंग होगी। क्यों इसे करके आ क्योंकि उन्होंने लगातार 12 साल हरपाल टिवाणा वर्गी शख्सियत दे नाल, वो भी साडे पंजाबी थिएटर दे लेजेंड होए ने, उन्हां दे नाल उन्होंने लगातार 12 साल थिएटर कीता। सरदार सोही साहब की खास गल ये आ क्योंकि भावें उन्होंने फिल्मी करियर 1986 दे विच शुरू कर लिया सी, पर ये करियर है जिहड़ा वो उन्हां दा डावाडोल कई बार होया। उन्हां दी बदौलत नहीं होया, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री साडी डावाडोल हुंदी रही। पंजाबी फिल्मां दे विच काम करन तो बाद सरदार सोही साहब ने बॉलीवुड का रुख किया, पर बॉलीवुड दे विच उन्होंने कुछ काम किया, बट ज़्यादा कामयाबी उन्हां दे हथ नहीं लगी तो वापस पंजाब आ गए। बहुत काली सी ना तुहानूं पंजाब जानदी, समझ नहीं आ रहा ऐसा किया पंजाब च। सब कुछ है, मैं जम्मे बड़े होते। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ। ਧੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹਿੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ काफ़ी सारा इहो जिहा समा भी आया जदों साडे पंजाब दे उपर बुरे हालात आए तो साडा पंजाबी सिनेमा बहुत बंद हो गया सी, जिस कारण एक्टर्स नूं बहुत वड्डा संताप है जिहड़ा वो भी भोगना पिया। एक्टर्स सारे वेले हो गए सी, बिकॉज
ਉਸ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਮੀ ਲੱਗਿਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਦੀ ਆ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ ਬਟ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੱਜਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਬਣ ਜਾ ਜਾਂ ਕਮਾਲ ਬਣ ਜਾ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵੱਲ ਡੈਡੀਕੇਟ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। 2010 ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਲੈ ਬਈ ਪਲਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਚੱਕ 25000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਕਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ NRI ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਹੋ ਰੰਦਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤੀ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਪੀ ਕੇ ਪਲਟਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਲਟਿਆ, ਸੌਂਫੀ ਕੀ ਪਲਟ ਜੂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2010 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮੇ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲੀ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰੀ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਉਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ ਗੁਣ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਸੀ ਕਲਾਕਾਰੀ, ਉਹ ਸੀ ਐਕਟਿੰਗ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਐਕਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਐਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਰੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2010 ਤੋਂ।
ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਏਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਡੋਰੀਆਂ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਤੇ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਅੱਜ 70 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਮਸ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੋਏ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਵਰੂਪ ਕੌਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ BSc ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ BSc ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਖੜ ਵੀ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮੋਸਟ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਧੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਏਮ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਛਾਣ ਵੀ ਮਿਲੀ 86 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 86 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 70 ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 60 ਤੋਂ 70 ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 86 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤੇ। 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸੀ ਨਿਗਾਹੇ ਫਿਲਮ, 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯ ਸ਼ਕਤੀ, 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਲੈਜੈਂਡਸ ਆਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾएं, 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ, 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ, 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਉਹ ਸੀ ਜੱਟ ਸਿੰਘ ਗੋਲਮਾਲ।
ਤੇ ਜੱਟ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਿੰਘ LLB, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, 25 ਕਿੱਲੇ, ਬੰਬੂ ਕਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਲਾਹੌਰੀਅਤ, ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਬ ਬਹਾਦਰ, ਜੋਰਾ 10 ਨੰਬਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ, ਅਸੀਸ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ, ਸਿੰਘਮ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਤਕਦੀਰ, ਲੱਗੇ ਲਿਖਣ ਦਲੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਜੈਂਡਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਕਲਾਕਾਰ, ਕਿਸ ਐਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈਜੈਂਡਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਤੇ।